Namaste, everyone. I am Harsha Ramaiya, and today I'm very, very, very happy because on this panel today, I have a dear, dear, dear friend. Both of my friends, both of my partners who have migrated to US are today with me on this panel. So I welcome my dear friend Chintan and my dearest friend Urvi. You can unmute your button, Chintan. Hi everybody. તમારા લોકો સાથે ઇન્ક્લુડિંગ હર્ષા તમારા લોકો સાથે વાત કરવાથી અમને લોકોને ખૂબ ઉત્સાહ છે આજે. We are going to have some we are going to share some useful time, and we will be talking about uncoviding the COVID. So let us hope કે આપણી આજની જે ચર્ચા છે એ ફ્રૂટફુલ થઈ શકે, તમારા લોકોની કંઈક કોમેન્ટ આવી શકે જે અમને લાઈફમાં કંઈક યુઝફુલ થઈ શકે. So yeah, looking forward to it, Harsha. Thank you, Chintan. Thank you. My dear friend Urvi, hi. I'm so happy to have you on this panel. Hi, Harsha. Hi, everyone. Hope everybody is fine. And happy Mother's Day to all the mothers. Oh, yeah. Happy Mother's Day to all the beautiful mothers over there. Thank you. Chintan, before we start, I would just like to tell something about you both to the audience. Most of the Small Wonders parents know Urvi and Chintan, but since you've migrated since 3 years, I think a couple of new parents don't know you. So let me take the privilege to introduce you to them. Chintan and Urvi both are the directors of Small Wonders, and I would say they are the pillars. Though they are staying in US, but the connection with Small Wonders stays. Regularly, there are inputs, there are discussions, there is a lot of brainstorming that happens to bring Small Wonders rise day by day, and whatever Small Wonders is today is because of Urvi and Chintan. So thank you, Urvi. Thank you, Chintan, for all the guidance. Though you are Sat Samandar Par, but I can say that you are just a call, a click away. Thank you, Harsha. Thank you, Harsha. We miss you guys a lot. અમને લોકોને ખરેખર ઇન્ડિયાની બહુ યાદ આવે છે, અને during this tough time સાથે હોય તો it's always, moral boosting and stuff. So yeah, absolutely. So Chintan, the first question that today I want to put up here is that since everyone knows that we are in a very testing time period of COVID-19, you are based in US, we are based in India. The situations definitely are different there. The situations definitely are different here. But I would just like you to describe a few situations that, you are facing there, and which can, help our audience also understand that what are the struggles or what are the challenges that you all face there as COVID-19 period. Yeah, that's a very good question to start with, Harsha. અમે લોકો યુએસમાં અત્યારે અહીંયા લગભગ 13.5 લાખ જેવા કેસીસ છે. There are more than 80,000 deaths already. ભગવાન લોકોની આત્માને શાંતિ આપે, અને જે લોકો એના રિલેટિવ્સ છે, જે લોકો અફેક્ટેડ છે, એ લોકોને આ લોસ જે છે એ સહન કરવાની શક્તિ આપે. Again, coming to my point, US માં 13.5 લાખ જેવા કેસીસ છે, with 80,000 plus deaths, અને ઇન્ડિયામાં there are about 60,000 cases with 2,000 plus deaths. એટલે India, hats off to the Indian government and the Indian public at large. ગવર્મેન્ટે સમય સૂચક સારા પગલાઓ લીધા, અને એનું પાલન ઇન્ડિયન પબ્લિકે અણધારી રીતના ખૂબ જ પોઝિટિવ લઈ, અને આ લોકડાઉન જે લોકોએ એમાંથી જે બહાર નીકળી રહ્યા છે, it really deserves a big salute to all of you. અમારે આટલા કેસીસ છે એનું એક રીઝન એવું પણ છે કે there are different type of testing facilities what we have over here and what they have in India. Being that still
આટલો કંટ્રોલમાં આવી બીમારીને રાખવી, આવા વાયરસને આટલો કંટ્રોલમાં રાખવો, ઇટ ટેક્સ આ ગવર્મેન્ટે જે પગલાઓ લીધા છે એ પગલાઓ મને નથી લાગતું કે વર્લ્ડની બીજી કોઈ પણ ગવર્મેન્ટે ક્યાંય આટલું બધું ઇફેક્ટિવલી કંટ્રોલમાં લીધો હોય. 130 કરોડ પ્લસ પોપ્યુલેશન, યુએસ કરતા ત્રીજા ભાગની જગ્યા, અને ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ એજ્યુકેશન, છતાં પણ આ સ્ટેજ. હેટ્સ ઓફ. So thank you so much, Chintan. I really appreciate that you, in your talk, you've covered up all the points and you've touched each and every sector very beautifully. So my next question comes to Urvi. Urvi, અહીંયા ઘણો બધું struggles હોય છે હોમ ફ્રન્ટ ને લઈને. તો ત્યાં કેવી રીતના હોમ ફ્રન્ટના સ્ટ્રગલ્સ હોય છે? બીકોઝ ત્યાંનું કલ્ચર અને અહીંયાના કલ્ચરમાં બહુ ડિફરન્સ છે. અપબ્રિંગિંગ કયો કે ઘરમાં સપોર્ટ કયો, there is a lot of difference. So what can you tell about that, Urvi? અહીંયાના પ્રમાણે અહીંયા બી બહુ જ મધર્સ જે છે એ લોકોને ખૂબ જ ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન્સ હોય છે. જેમ કે વર્ક ફ્રોમ હોમ હોય મોમ્સ, બીજું ઘરનું કામ, ઇવન કિડ્સ, એ બધાને લઈને એ લોકોને ઘણી બધી ચેલેન્જીસ રહેતી હોય છે. બટ ધ વન મોસ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ ધ કે અહીંયા ફાધર્સ એ લોકોને હેલ્પ કરતા હોય છે. બટ નાવ હવે અને ઇન્ડિયા એ એડપ્ટ કરી શકે, બટ હવે એ બી જોયું છે કે આફ્ટર આટલા બધા દેશના ત્યાંના લોકડાઉન પછી ઇવન ફાધર્સ ઇન ઇન્ડિયા હેવ started helping moms, so it's a good thing. અને સાચું કહું ને ઉર્વી, ઘણા બધા ફાધર્સ ને વાસણ ઉટકતા આવડી ગયા છે એવું છે. હેડ્સ ઓફ ટુ ધ હસબન્ડ. એટલે બહુ જ સાચી વાત છે ઉર્વી કે અમેરિકન કલ્ચરની ડેફિનેટલી ઈ વાતમાં તો તારીફ કરવી જ પડે, બીકોઝ સાથી હાથ બડાના ટાઈપ ઓફ કલ્ચર છે. એટલે હવે ઇન્ડિયામાં પણ ઈ કલ્ચર જોવા મળે છે. અને હવે તો સાચું કહું, મેં ઘણા સોશિયલ મીડિયાના સ્ટેટસમાં પણ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ રીડિંગ that the wives are not missing their buys anymore because they have got a good health. So very nice, Urvi. Thank you so much that you brought in so easily this topic. Chintan, my next question to you is that how we can be positive when it comes to specifically India. There is a lot of trauma, there is a lot of social setback, emotional setback in every way, because you know that India is a socially rich country. You know, we all like to regularly meet people. It's a country with culture wherein meeting is at large. તો અત્યારે ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ, ઇમોશનલ ટર્મોઇલ ઘણું છે. તો એમાં કઈ રીતે એક વ્યક્તિ પોતાની જાતને પોઝિટિવ રાખી શકે અને એટ ધ સેમ ટાઈમ દે કેન બી હેપી? See, according to me, this time would test what you are made up of. તમારો upbringing, તમારો surrounding, તમારો કેળવણી કેવી છે એ ટેસ્ટ થાય આવા ટાઈમમાં. તમને તમારા પેરેન્ટ્સથી મળેલા સંસ્કારો, લેવલ ઓફ પેશન્સ, લેવલ ઓફ ઇન્ટિગ્રિટી ટુવર્ડ્સ યોર ફેમિલી. આઈ નો મધર્સ આખો દિવસ કિડ્સ સાથે હોય, કિડ પોતે ફ્રસ્ટ્રેટ થયેલો હોય બીકોઝ એને બિચારાને બહાર રમવા નથી જવા મળતું. હસબન્ડ પોતે ફ્રસ્ટ્રેટ થયેલો હોય બીકોઝ એને we all are used to in India, you know, આપણે એક સ્કૂટર ઉપર આમ કરીને ચક્કર મારી એવા વોટએવર. એટલે એ બધી લિબર્ટીઝ અત્યારે નથી મળતી અને એનું ફ્રસ્ટ્રેશન આઈ થિંક ક્યાંક મધર ઉપર આવતું હશે એવું મને લાગે છે. અને mothers are doing a really marvelous job coping up with that pressure as well as બધું પોતાનું રેગ્યુલર કામ બધું ત્યાં મેનેજ કરવાનું without maids, without any help. એટલે I think they are doing a marvelous job over there. Coming to your actual question, કે એ લોકો what people can do about it. I think the best way to cope up with this is કે તમારી અત્યારની લોકડાઉન પીરિયડની સ્પેસિફિકલી જે તમારો ડે હોય ને એ તમે સરસ રીતના પ્લાન આઉટ કરો. ગેટ અપ ટેક, જો તમે અર્લી રાઇઝર્સ હો, start your day with some yoga or light exercise or something. કંઈક તમારા
ટેક ઇટ અ પાર્ટ ઓફ યોર ચેલેન્જ કે તમે તમારા બોડીને વધારે સારી રીતના શેપ અપ કરી શકો, કે થોડુંક વેઇટ લૂઝ કરી શકો. નેક્સ્ટ તમારું એક્સરસાઇઝનું સેશન કે યોગાનું સેશન પૂરું થાય પછી યુ કેન ડુ સમથિંગ કન્સ્ટ્રક્ટિવ. તમારું રૂટીન્સ બધા પૂરા થાય પછી આફ્ટર યોર બ્રેકફાસ્ટ યુ કેન ડુ સમથિંગ કન્સ્ટ્રક્ટિવ કે જે તમને તમારા પ્રોફેશનમાં, તમને તમારા લાઈફમાં, તમને તમારા બિઝનેસમાં ક્યાંક ઉપયોગી થઈ શકે. અત્યારે તો આ દુનિયા એટલી નાની થઈ ગઈ છે, બધું આમ એકદમ મુઠ્ઠીમાં આવી ગયું છે. ટેડ ટોક સાંભળો બધા. તમારી સેલ્સમેનશિપની સ્કિલ્સ તમારે અપગ્રેડ કરવી હોય, તમારી શું કહેવાય સ્પીચ ડિલિવરી સ્કિલ અપગ્રેડ કરવી હોય, તમારો થોટ પ્રોસેસને તમારે કેવી રીતના મારે વિચારવું ઈ પ્રોસેસને તમારે અપગ્રેડ કરવો હોય, આ બધા એટલા સરસ વિડીયોઝ અત્યારે અવેલેબલ છે એટ યોર હેન્ડ. તમારા પેલા એવું કહેવાતું કે તમારા ડ્રોઈંગ રૂમ સુધી પહોંચી ગયું જ્યારે ટીવી હતું. હવે એમ કે તમારી મુઠ્ઠીમાં છે, બીકોઝ ધ સેલ ફોન ઇઝ વિથ યુ. I think you can plan out your day અને accordingly family સાથેનો ટાઈમ, જોઈન્ટ સેશન્સ કંઈક રાખો એવા કે ભાઈ આ બોર્ડ ગેમ રહીમાં કે કાર્ડ્સ રહીમાં, વોટ એવર કંઈક. બાળકોને એવી રીતના એન્કરેજ કરો કે ભાઈ અમે આ 5 જણા બેઠા છીએ ને યુ કમ અપ વિથ સમથિંગ. તને જે બોલવું હોય બોલ, અને ક્યાંય એને રોકો નહીં. એની મિસ્ટેક પડતી હોય તો પડવા દો, પણ મેક ઇટ અ પોઈન્ટ કે એનામાં કોન્ફિડન્સ વધે. આ તે there are n number of things to do અને તમે પોઝિટિવલી કન્સ્ટ્રક્ટિવલી તમારી આ લોકડાઉનના ફેઝને તમે શેપ અપ કરી શકો. Very nice things. Few I would like to really point out and take out, Chintan, that you mentioned કે ખરેખર અત્યારે પહેલા we complained, you know, કે we don't have time for ourselves. I think that time has come now. એટલે હવે જો તમે જેમ યોગાની વાત કરી, કે thought process change કરવાની વાત કરી, કે looking at the world apart from COVID news, there are lot of things that can be seen. એટલે ટીવી ખોલી અને આખો દિવસ COVID-19 ના સમાચાર જોવા કરતા, as you mentioned, TEDx ના videos તમે જોઈ શકો છો. બીજા ઘણા એવા constructive videos છે. I think if we take efforts to design our mind and work towards it, I think this is the perfect time. એટલે ક્યાં તો એવું હોઈ શકે કે તમે આ સિચ્યુએશનમાં ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ શકો, અને ક્યાં તો એવું હોઈ શકે કે તમે આ સિચ્યુએશનને કેવી રીતે પોઝિટિવલી લઈને એ સિચ્યુએશનને પાર કરી શકો. તો ચિંતન, વેરી નાઇસ એન્ડ વેરી બ્યુટિફુલ ટિપ્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ. હજી એક ક્વેશ્ચન મારે પૂછવો છે ચિંતન, કે એન્વાયરમેન્ટમાં પણ ઘણું પોઝિટિવ જોવા મળ્યું છે. We've seen on the news channels also, but then also I want you to just throw some light that how COVID-19 has affected the environment in positive manner. મારે તમને ખાલી 3 કે 4 વસ્તુ કેવી છે એના માટે. રાત્રે અગાસી ઉપર જઈ સૂઈને આકાશ જોજો. આટલું બ્યુટીફુલ આકાશ તમે તમારી લાઈફમાં ક્યારેય નહીં જોયું હોય. એટલા તમને ક્લિયરલી સ્ટાર્સ દેખાશે. અને it is going to be amazing sight. જો કોઈની પાસે ટેલિસ્કોપ કે એવું કઈ હો, borrow it from them. રાત્રે આ કરો. It's a very good activity to do. અને કદાચ એ ટેલિસ્કોપ થી નો જો તમારી નરી આંખે જોશો, ઓ માય, ભગવાને કરેલી રચનાઓમાંની સૌથી બ્યુટીફુલ રચના તમને દેખાશે તમારા વાઇફ પછીની. That is, jokes apart, that is one thing. બીજું, world over rivers have got so clean. તમને બધા નદીઓના તળિયા દેખાવાના સ્ટાર્ટ થયા. બધી ફિશિસના એક્ચ્યુઅલ કલર્સ દેખાવાના સ્ટાર્ટ થયા. બધા તમે ઈ વિચાર કરો કે આ COVID-19 પછીથી આ વન્ય જીવો, વન્ય પ્રાણીઓ જે છે એ લોકોને બ્રીધિંગ જે છે એ કેટલું ઈઝી થયું હશે. You can not imagine. તમને જે ફિશ ગ્રે કલરની દેખાતી હતી હવે ઓરેન્જ, ગ્રીન, બ્લુ દેખાવા માંડી છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ સાઇટ. પછી ઓલમોસ્ટ ઓલ ફ્લાઇટ્સ આર ગ્રાઉન્ડેડ. એટલે અને વ્હીકલ્સ નોટ મૂવિંગ પ્રેક્ટિકલી એવું કહી તો ચાલે. એટલે જે ફોસિલ ફ્યુલ્સ આપણે જેને પેટ્રોલ, ડીઝલ કહીએ, એ બધામાં મોટી બચત છે. એનું જે એક્સકેવેશન થઈ રહ્યું છે, you know, excavation thi, what is the issue?
આપણા જેમ આપણા બોડીને આપણે ઘી ખાઈ અને લુબ્રિકેટ કરીએ, બે આપણા સાંધા હોય એની વચ્ચે લુબ્રિકેશન આપીએ, એવી રીતના આપણા અર્થને પણ લુબ્રિકેશનની જરૂર હોય. એ આપણે જેને પેટાળ કહીએ, જેને આપણે અંડર ધ અર્થ કહીએ, એમાં એટલે એ બધું લુબ્રિકેશન દિવસે દિવસે ખતમ થતું જાય છે. એટલે હવે આપણે બધા બેટરી ડ્રીવન વ્હીકલ્સ ઉપર વળી રહ્યા છીએ. પણ અત્યારે આટલા ટાઈમથી બધું પ્રિઝર્વ થઈ રહ્યું છે. ધેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સાઇન. These are some of the environmental benefits, I think. Very nicely, Chintan, you mentioned about the nature's beauty. અને સાચું કહેવાય ને તો એવું છે કે અત્યારે ઘણા બધા સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટર્સ પણ આપણને જોવા મળે છે કે ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઇન રિનોવેશન પ્રોસેસ કે, અને ખરેખર જો આ કોવિડ ન થયું હોત, આઈ એમ નોટ સપોર્ટિંગ કે કોવિડ થયું, પણ ન થયું હોત તો કદાચ અર્થને જે છે આટલો શું કહેવાય શાંતિ ન મળત, બીકોઝ વર્લ્ડ વોઝ ટુ મચ ઇન કિયોસ, વર્લ્ડ વોઝ ટુ મચ ઇન ફાસ્ટ પેસ. એટલે ક્યાંય કોઈ વસ્તુની ગતિને થંભવાની જરૂરત હતી જ. આ માધ્યમથી થમી, એટલે ઘણી બધી વસ્તુ નેચરમાં પણ જોવા મળી છે. અને એ જો પોઝિટિવ અને બ્રાઇટર સાઈડે આપણે જોઈએ તો કદાચ ગંગાની જ વાત કરું તો ગંગાને સાફ કરતા ફીણ આવી ગયા હતા, અને અત્યારે લોકડાઉનની વજહથી ઇટ્સ સો ક્લિયર દેટ યુ કેન ડ્રિંક દેટ વોટર. એટલે બહુ જ સરસ રીતે એ થયું છે. સો ચિંતન, માય નેક્સ્ટ. યસ ઉર્વી? આમાં મારે એક વાત કેવી છે આ પોઈન્ટમાં, કે આ બધું થતા પોલ્યુશન તો એટલું ડાઉન થઈ ગયું કે જે એર છે અત્યારે એટલી પ્યોર મળી રહી છે. પેલા આપણે એવું કહેતા કે ગામડામાં જશું ને તો આપણને એર ચોખ્ખી મળશે, પ્યોર મળશે, પણ હવે તો અત્યારે સિટીઝમાં બીકોઝ બધા વ્હીકલ્સ, હવે અત્યારે કોઈ મૂવિંગ જ નથી. સો ઇટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ કે આ કોવિડ થતા એટલીસ્ટ આ એક પોઝિટિવ આપણને એબ્સોલ્યુટલી. અને ઘણું વાતાવરણ શહેરમાં માણવા મળી રહ્યું છે આપણને. એબ્સોલ્યુટલી. અને સાચું કહું ને તો ઘણી વખત એમ થાય કે બ્રાઇટર સાઈડ જોઈએ તો મને એવું લાગે કે આ કોવિડ નહીં, પણ આ વસ્તુની ડેફિનેટલી જરૂર હતી, બીકોઝ રિફ્લેક્શન કરવાનો ઘણો ટાઈમ મળ્યો છે. આજે આપણે જોઈએ તો હમણાં થોડા દિવસ પહેલા એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો કે પંજાબની કોઈ સિટીમાંથી તમે કૈલાશ પર્વતને બહુ ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. તો એવી ઘણી એન્ડ નંબર ઓફ વસ્તુ છે કે જે થઈ શકી છે. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચિંતન થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે એટલા માટે છે બીકોઝ આઈ એમ ટચિંગ ધ ઇકોનોમિક પાર્ટ એન્ડ ધ હોમ ફ્રન્ટ પાર્ટ. As we all know that definitely COVID-19 has brought us all in that stage that now we have to start figuring out the economics of the house, you know, because 1 month jare declare thayu COVID-19, first week everyone was little okay. Pela hawo thayo, but managing the economics was little okay. Second week, third week, and now passing 45 days, have clear pictures avi rahya che. Okay, now it is becoming very difficult for each one of us to sustain. So how can we deal with this economic strata, and how can the home front be an active part to, you know, balance everything? That's a very important question, Harsha. What I would do is, અને અમે જે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ is અમે લોકો છે ને we are budgeting our home requirements. એને પહેલા તો જે મગજમાં જે ખર્ચા આવે ને પહેલા લખી નાખો એકવાર, ભાઈ તમારે આ વસ્તુ માટે પૈસાની જરૂર છે. પછી you start giving numbers to it. મેં અત્યારે શું કહેવાય તમારા લોકોની સાથે શેર કરવા માટે અમે લોકો, હું ને ઉર્વી જે રીતથી બજેટિંગ કરીએ છીએ એનું અમે કેવી રીતના સિક્વન્શિયલ બજેટિંગ કરીએ છીએ ને એ તમારી સાથે શેર કરું છું. અમે સૌથી પહેલા આ બધું લિસ્ટ બનાવી લીધું, પછી એને પ્રાયોરિટાઇઝ એવી રીતના કર્યું છે કે તમારા ઘરની બેઝિક જરૂરિયાત, શું કહે, તમારું કિચન, ગ્રોસરી જોઈએ, તમારે શાકભાજી જોઈએ, અનાજ કરિયાણું જોઈએ, મસાલા વગેરે જોઈએ. એક તો સૌથી પહેલું બજેટ એનું. નંબર 2, મેડિકેશન્સ. તમારે ઘરમાં કોઈ શું કહેવાય બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ વગેરેની કોઈ મેડિકેશન્સ લેતા હો, વોટ એવર, જે દવા તમારે દર મહિને જરૂર પડવાની હોય, ભગવાન ન કરે કે એવું બજેટ કરવું પડે, પણ જો હોય તો વી કેન નોટ હેલ્પ ઇટ આઉટ. એટલે એનું બજેટિંગ નંબર 2. નંબર 3 ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી, જો કોઈ ભાડાના ઘરમાં રહેતું હોય તો એની રેન્ટ.
એ જો કોઈ પોતાના ઘરમાં રહેતું હોય પણ એના ઉપર લોન ચાલુ હોય તો એના માટેનો જે ઈએમઆઈ તમે જે માસિક હપ્તો ભરતા હોય એનું બજેટિંગ. પછી આવે યુટિલિટીઝ, જેમ કે તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનું બિલ છે, તમારા કેબલનું બિલ છે, તમારું શું કહેવાય ડ્રેનેજ, પાણી વગેરે, તમારા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ટેક્સીસ વગેરે, તમારું મોબાઈલનું બિલ છે, તમારું માસિક પેટ્રોલનું કન્ઝમ્પશનનું બિલ છે, આ બધાનું બજેટિંગ ત્યાર પછીના સ્ટેજમાં. એના પછીના સ્ટેજમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આઈ થિંક ઇઝ બજેટિંગ યોર એજ્યુકેશન ફોર કિડ્સના એજ્યુકેશન માટે. પછીના સ્ટેજમાં ધેન યુ કેન ડિસાઇડ આટલા પૈસા તમારે તમારી જે પણ બી ક્યાંથી ઇન્કમ હોય એમાંથી પેલા એક આ કવરમાં પૈસા મૂકી દેવા જોઈએ મારા હિસાબે, આનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને, અને કીપ એ રિઝર્વ ફંડ ઓફ અબાઉટ 5-7% એક્સ્ટ્રા, કાંઈ પણ બી ઇમરજન્સી કે એના માટેના. અને પછી એ બધા પછી તમારી હાથમાં જે પૈસા વધ્યા હોય, આઈ થિંક એનું વજન ઘટી ગયું હશે આફ્ટર આ બધું એલોકેટ કર્યા પછી, પણ વોટ એવર ઇઝ લેફ્ટ then you can think of spending somewhere like say કે ભાઈ મારે આ વખતે ભાઈ વધારે સારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જોઈએ છે તો એના માટે સારું મોડેમ લેવું પડશે, કે ભાઈ એક લેપટોપ લેવું પડશે, કે સારો ફોન લેવો પડશે, કે વોટ એવર કાંઈ પણ બી. આ બધું બજેટિંગ જે છે એ બધા છેલ્લા સ્ટેજમાં આવે. નંબર 1 grocery and medications, number 2 rent and your EMIs, number 3 utilities, number 4 education for kids, and then if you are left with some good amount you can spend it somewhere where you want. Very nicely you've summed up, Chintan, but I would like to know that આ જે બજેટિંગ તમે કર્યું છે એમાં ઉર્વીનો જ ફાળો હશે મને લાગે છે, બીકોઝ કે હું જેટલું ઉર્વીને જાણી શકી છું આટલા વર્ષો સાથે, બીકોઝ તમે જેટલું એની સાથે રહ્યા છો એના કરતાં તો આઈ હેવ સ્ટેડ મોર વિથ હર, તો મને ખબર છે કે બજેટિંગમાં શી ઇઝ વેરી વેરી એક્સેલન્ટ. એટલે આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ યુ, આઈ મીન ટેલ યુ કે આ ક્રેડિટ તમે ઉર્વીને જ આપો કે આ બજેટિંગમાં ડેફિનેટલી મને ખ્યાલ છે કે બેકડ્રોપ ઈ જ હશે. આમાંથી ક્રેડિટ જવાની વાત આવે ત્યારે લગભગ બધી ક્રેડિટ એના હાથમાં જતી હોય છે. This is no exception. Absolutely. ના પણ આમાં એવું છે કે બજેટિંગની વાત આવે ને એટલે ચિંતન જ એમાં હાથ મારશે કે ના પેલા હું કહીશ, પછી ઈ છેલ્લે વધે ઈ છેલ્લી જોડી મારા હાથમાં હોય. બરાબર છે, એટલે a joint venture. Right. Very nicely. ચિંતન, જો તમે જેટલું મેન્શન કર્યું છે ખરેખર બહુ જ સરસ છે કે અત્યારે વી નીડ ટુ રિયલી કોન્ટ્રાક્ટ અવર સેલ્સ, કે તમે લોકોને જેટલું તમે ફેલાવો છો એના કરતાં અત્યારે થોડું સૂક્ષ્મ થવાની જરૂરત છે, બીકોઝ અમસ્તું બી અત્યારે એક્સપેન્સ કરવા માટે કાંઈ છે જ નહીં. એટલે it's better that we list down our priorities and then invest in the things which are much more needed. જેમ તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની વાત કરી કે સારા મોબાઈલની કે લેપટોપની, because I think investing in that is the future for tomorrow. એટલે I think કે એવા બધા વસ્તુઓ જો આપણે સ્ટ્રીમલાઇન કરીએ તો ઘણું સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હા યસ ઉર્વી. ના મારે હવે આ બધું તો બરોબર, મારે એક ક્વેશ્ચન હર્ષાને પૂછવો છે. હું તૈયાર થઈ જાઉં. Ready. Harsha, how are you coping up with kids, husband, and a larger small wonders family? This is a big juggling, to be very honest, Urvi. That as you know that it is really very, that I have children of both ages. I have a teenager, I have a toddler. So parenting is very different. Both the parenting styles are very different. So juggling between those roles is a challenge at times. Plus 24/7 when the whole family is in home, તો ઘણીવાર એવું થાય કે બધા ગમે તેટલું મોટું ઘર હોય કે નાનું ઘર હોય, એક હદ પછી બધા એકબીજા સાથે ટકરાય. એટલે કેમ કે ટીનેજરની નીડ જુદી હોય, ટોડલરની નીડ જુદી હોય. એટલે હું ડ્રોઈંગ રૂમથી ચાલુ કરીશ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ અ ટીવી આવર, તો દેન ધ ફાઇટ ઇઝ કે સમવન વોન્ટ્સ ટુ વોચ તારક મહેતા એન્ડ સમવન વોન્ટ્સ ટુ વોચ શિમર એન્ડ શાઇન. એટલે ત્યાંથી જ બેટલ શરૂ થાય. And you know very well that in my house, I am given the title of a villain. So anything happens in my house, my husband always, he has one point solution. Harsha, just look into this.
That is the big juggling that happens. Managing Small Wonders is, yes, of course, a big challenge now at this point of time, because to train teachers to go online is really a big challenge at this, because this lockdown was announced so sudden that we could not get that much time to prepare ourselves, to prepare our teachers. So that is a big challenge, because all the teachers are not that techno savvy. So to, keep their morale up and, boosting them, giving them a word of appreciation, pushing them to, make online lesson plans is a little challenge, though we are figuring out. But yes, etlu kaiske we are blessed, Urvi, as you know, that Small Wonder staff is really very, very cooperative in that matter. Because you also are a part of the WhatsApp group of the staff. You must be reading that they are taking so much of effort to make the videos, to reach out to the parents. So I think thodu taklif definitely pade che. It's not a cakewalk, but yes, ઘણી વાર ઝઘડા થઈ જાય, ઘરમાં પણ થઈ જાય. અને પછી ઝઘડા થાય ને પછી I am like Gajni kind of a person. So ઝઘડા થાય, I forget, and then again I move on to other problem. But I must say, નટખટ આપણી પીયુ છે એટલે વાંધો ન આવે અને મેનેજ થઈને ઈ સૌથી વધારે મને એમ છે ઈ જ આખું ઘરનું બધું મેનેજ કરી લેતી હશે કે absolutely. And another thing here I would like to mention is that, in this lockdown, what I have practiced is I'm not being very, very perfect in all the things as far as home chores are concerned, because if I try to be perfect, na bhai kachra pota a time thai જ જવા જોઈએ, રસોઈ આ time થઈ જ જવી જોઈએ, I think it will frustrate me a little more. એટલે હોતા હે ચલતા હે kind of an attitude has helped me કે ઠીક છે, અગર today if we are not mopping the floor, it is okay, because બીજી ઘણી બધી વસ્તુ છે કરવાની. So we balance out કે okay, this if today we are doing the laundry, we are not mopping the floor. So I am balancing that way, so that મને મગજની થોડી શાંતિ રહે, and I balance the work, home, husband. એટલે it is a very difficult question કે tolerate કોને કરીએ, husband ને કે છોકરાઓને. Rather I am tolerating, and if you ask them, they will say that they are tolerating. So Urvi, I hope I have answered your question, and there's a beautiful comment from your friend Namita on the screen, if you can see. Yeah. I would like to say hi to Namita. અને રાઈટ છે આ ફ્લેક્સિબિલિટી, અને તું જે તમ વાત કરે છે કે થોડું લેટ ગો કરવું જોઈએ ઘરમાં, જ્યારે બધું જ એવરીથિંગ ઇઝ ચેન્જડ વિથ ધીસ કોવિડ. એટલે એઝ અ મધર કોઈ બી આપણા જે પેરેન્ટ્સ છે એ બી થોડા ફ્લેક્સિબલ થાય તો શું ઈ લોકોની બી થોડીક ટેન્શન કયો કે સ્ટ્રેસ કયો એનીથિંગ એમાં એમને ઈ Absolutely. And આમાં થોડું ફેમિલીનો બી રોલ હોય છે, ઉર્વી, because sometimes family only demand everything on time, irrespective of the challenges that a housewife is facing. એટલે આમાં definitely family બી જો supportive હોય કે ઠીક છે, ચલો no problem, today we are doing this, we are skipping this, so that's all right. તો એમાં I think જે અમેરિકન કલ્ચરની તે વાત કરી ઈ કદાચ થઈ શકે, because અમેરિકામાં એવી રીતનું જ કલ્ચર હોય છે કે everyone supports for everything. એટલે I think કે ઘણું અહીંયા પણ હવે ઈ રીતના ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે. So Chintan, my next question is to you. There is a lot of mental meltdown also as far as emotions are concerned, specifically in males, because they are not able to express. તો થોડી કદાચ એવી કોઈ ટિપ્સ હોઈ શકે કે જેથી how can males find a comfort zone, because they are stressed emotionally તો હોય જ, પણ અત્યારે economical stress પણ બહુ જ છે. એટલે reading the newspapers every single day, what after 45 days we have come to know is that lot of domestic violence has started taking place, because frustration પૈસાનું હોય, ઘર manage કરવાનું, and ultimately it is coming out on the female in the house. So how can the male balance the emotions? See, in this different time, I would say, જુદા પ્રકારનો સમય છે, અને it is understandable કે આવા કોક લેવલના ફ્રસ્ટ્રેશનો ક્યાંક નીકળતા હોઈ શકે. It is very human to have this type of frustration, but at the same time, I never ever support home violence. એ તો હોવું જ ન જોઈએ. એટલું level of maturity each and every individual has to come up with, because we all are made up
of, or we all are being brought up with a culture of compassion, patience નું લેવલ ઊંચું રાખવાનું, આ બધું આપણામાં નાની એજ થી રોપવામાં આવેલું છે. એટલે આઈ થિંક પીપલ શુડ બી મોર પેશન્ટ અને engage yourself in activities which will help you build up your level of skills. Say for example, એક બહુ સિમ્પલ નાનો એવો દાખલો આપું, તમે એક એવી એપ શીખો સે કે ભાઈ જેમાં અકાઉન્ટિંગ, તમારા મોબાઈલથી તમે અકાઉન્ટિંગ કરી શકો, કે તમારો ઘરનું બજેટિંગ હોય કે તમારા ઇવન તમારા બિઝનેસનું અકાઉન્ટિંગ, તમે મોબાઈલ ઉપર બેસીને તમારો આ અકાઉન્ટિંગ કરી શકો, તમારો શું કહેવાય સ્ટોકનું પ્લાનિંગ કરી શકો, ઇવન સિમ્પલ જેવી એક્સેલ કે ગૂગલ શીટ્સ કે એવું કંઈક તમે શીખી શકો, જે તમારે જ્યારે કોવિડ પછીની દુનિયા તો છે જ ઓબ્વિયસલી, અને બધું ખુલશે ત્યારે તમને આ બધી વસ્તુ ઉપયોગી થશે. એટલે ટ્રાય ટુ ડેવલપ સમ લેવલ ઓફ સ્કિલ કે જે તમને નંબર 1 કોવિડ પોસ્ટ કોવિડ આપણે એવું કહીએ, પોસ્ટ કોવિડ તમને યુઝફુલ થશે અને તમને આ ટાઈમમાં અત્યારે પોઝિટિવલી એન્ગેજ રાખશે. એટલે અચ્છા, બીજું એવું કરી શકો કે ટ્રાય ટુ થિંક કે ભાઈ હું આજે મારી વાઇફને ક્યાં ઉપયોગી થઈ શકું, બીકોઝ યુ આર લિવિંગ ઇન ધ સેમ હોમ, એક જ છત નીચે તમે રહ્યો છો, તો obviously there has to be some responsibilities male members can be taking. મને કંઈ કુકિંગ કરતા આવડતું નથી, પણ I try to help Urvi out કે ભાઈ ચાલો હું આજે થોડાક વાસણ કરી દઉં, કે આજે મોપિંગ કરી દઉં, પોતું મારી દઉં, વોટેવર. એટલે એમાં કોઈને શરમ સંકોચ હોવો ન જોઈએ. જો લેડીઝ ઘરમાં ફિનાન્શિયલ હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરી શકતી હોય તો મેલ મેમ્બર ઘરમાં થોડુંક કામ શું કામ ના કરી શકે? મને બહુ જ ગમ્યો ચિંતન. I will really interrupt you in between, but I really like the choice of word that you made, that if a wife is managing the finance also, husband has to, it is out of responsibility. So I really like that. Thank you, Chintan, for mentioning that. અને તમે શું કહેવાય, કોઈ કમ્પલ્શન થી કર્યા કરતા તમે એમ વિચારો કે ના મારું ઘર છે અને મારે આને કંઈક મારે આ ઘરમાં કંઈક ઇનપુટ આપવું છે, તો there are always places where you will find કે આજે ચાલો આ બલ્બ બદલવાનો થયો તો હું બદલી દઉં, કે આજે ચાલો આ પંખો છે તો એની ઓલી તરફ જે છે એ મારી વાઈફ ઘોડા ઉપર ચડીને સાફ કરશે, અને જો મારા માથે પડશે એના કરતા લેટ મી ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ. આવું કંઈક તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો અને વિથ પોઝિટિવ થોટ, એવું મને લાગે છે. એટલે આઈ થિંક કે તારો જે ક્વેશ્ચન હતો કે ઘરમાં કોન્ફ્લિક્ટ ન થાય અને ઘરમાં શું કહેવાય શાંતિ રહે, એના માટે ફ્રસ્ટ્રેશનનું લેવલ ઉપર હોય. ફ્રસ્ટ્રેશનનું લેવલ ઉપર હોવાનું વન ઓફ ધ મેજર રીઝન મને એવું પર્સનલી લાગે છે ઇઝ તમે આખો દિવસ એકના એક ન્યૂઝ સાંભળ્યા રાખો, બીકોઝ there is nothing else going in the world. ઘણી વાર શું હોય કે ભાઈ તમારી કન્ટ્રીમાં કંઈક આવું ચાલી રહ્યું હોય, પણ ઓલ ધ અધર પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ આર ફ્રી અને ત્યાં બીજું કંઈક નવું નવું ચાલી રહ્યું હોય તો તમને એવાય સમાચાર મળે. And the whole world is facing the same thing. એટલે obviously તમે જે પણ બી ફ્લિકર કરી રાખો ન્યૂઝ ચેનલ ને બધામાં કોવિડ 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 જ આવી રાખતું, એટલે તમારો મગજ જે છે ને એક તરફ આમ લોક જેવો થઈ જાય અને તમને પોતાને એક ચિંતાના વમણમાં મૂકે કે આ હું અમે આ બધા કેવી રીતના પાર પડશું, શું કરશું, ને ખુલશે પછી શું થશે. એવો પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખો કે ખુલશે પછી જોબમાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થવાની છે, ખુલશે પછી મારા બિઝનેસમાં કસ્ટમરોની લાઈન લાગવાની છે, ખુલશે પછી કે ભાઈ મારે 25 આ નવા ડેવલપમેન્ટના કામ કરવાના છે. આ બધું પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખો, યુ આર ગોઈંગ ટુ ડેફિનેટલી વિન આઉટ ઓફ ઇટ. આઈ કેન ઓનલી સે ધેટ કોવિડ જે છે એના કરતા આપણે ડેફિનેટલી મચ મોર સ્ટ્રોંગર છીએ.
Absolutely, Chintan. તમે કોવિડ કરતા સ્ટ્રોંગ છો કે કોવિડ તમારા કરતા સ્ટ્રોંગ છે, ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ. એટલે જ અમે આનું ટાઇટલ રાખ્યું છે અનકોવિડ રાખ્યું છે કે ભાઈ આપણે કે ને અનબોક્સ કરો કોઈક વસ્તુ કે ભાઈ એની એમ uncoviding the whole situation. So very nicely, Chintan, I was just coming to that title only that you suggested when we were planning this session. Ke sache je last ma tame je amuk tips api ne, exactly I think if we try to work out on those tricks and techniques, we will definitely be able to uncovid, because COVID is literally on our minds, on our souls. So if we try and practice and try and search out for positive ways, I can definitely feel ke COVID ne uncovid kari shakai. It was definitely a very enriching talk show. બહુ જ મજા આવી ઉર્વી અને ચિંતન તમારા બંને સાથે વાત કરીને. હું લાસ્ટમાં તમને બંનેને કહીશ કે કાઇન્ડલી આપણો જે ઓડિયન્સ છે એને કોઈ તમારી કન્ક્લુડિંગ પાર્ટિંગ કોમેન્ટ્સ હોય તો ઉર્વી તમારી પાસેથી હું કંઈક સાંભળવા માંગુ છું. અત્યારના પેરેન્ટ્સને હું એટલું જ કહીશ કે સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, બી હેલ્ધી એન્ડ જસ્ટ ફોલો the precautions which government orders you. Thank you so much. And once again, happy Mother's Day to all the beautiful moms. And thank you, Harsha. Thank you, Chintan. I take this opportunity to thank જે લોકોએ પણ અમારો ટોક શો સાંભળ્યો, અને we would always welcome your comments. અમને પણ જેમ તમને લોકોને અમારા આ વાતથી કંઈક પોઝિટિવિટી મળી હશે, I expect the same from you people. કોઈ શેર કરો જેથી કરીને અમને અમારા લાઈફમાં કંઈક પોઝિટિવિટી મળે. અને શું કહે, સાથી હાથ બધાના, અમારી પોઝિટિવિટીથી તમે ઉપર આવો, તમારી પોઝિટિવિટીથી અમે ઉપર આવીએ, આવી શુભકામનાઓ સાથે let us pray to God, we uncovid the COVID as soon as possible and come out more stronger, more mature people as a whole. So thank you, Chintan and Urvi. It was really indeed an insightful session. I'm sure this session is going to help and open a lot of windows of hope when it comes to. There are a few comments that I would really like to share here before we close down. Thank you so much, Mr. Jaideep. Thank you so much, Namita, and other viewers also who have been a part of this show. Once again, on behalf of Small Wonders, Chintan and Urvi, thank you so much for being on this show. Thank you. Thank you. Stay safe and stay healthy. Thank you.